Welcome in Own Teacher channel, class 10th English, chapter number 4.5, Joan of Arc. In this video, we will see workshop and language study with Marathi explanation. So let's start. Before starting the video, if you are not subscribed the channel, so please subscribe to get the notification of new video. Question 1. Read the extract from G.B. Shaw play on Joan of Arc and fill in the tree diagram. या ठिकाणी हा ट्री डायग्राम आहे तो आपण कंप्लीट करूया. प्ले जॉन ऑफ आर्क, सेटिंग, पीरियड आणि लोकेशन. सो द पीरियड इज 1429 and the location is Orleans. Scene of the given play. या प्ले मधला सीन, द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लियन्स. कॅरेक्टर्स रॉबर्ट, जॉन, पॉलंगी अँड स्टीवर्ट. त्यानंतर मेन प्लॉट, द वॉर बिटवीन इंग्लंड अँड फ्रान्स. रॉबर्ट हेजिटेट टू मीट जॉन. Polanyi support her telling. John is called before Robert and tries to frighten her about the might of the English army. John tells him the causes of French defeats and expresses her determination and courage to lead the French army. Captain agrees to send John to Chinon to meet Dauphin and all she needed to lead द फ्रेंच आर्मी. या ठिकाणी या प्ले मधील हे मेन प्लॉट्स आहेत. क्वेश्चन 2. पिक आउट फ्रॉम द प्ले टू लाईन्स ईच दॅट प्रूव्ह द फॉलोइंग. या ठिकाणी या प्ले मधील दोन ओळी आपणास सांगायच्या आहेत. हर कॉन्फिडन्स, तिचा आत्मविश्वास, हर करेज, तिचे धैर्य, हर डिटर्मिनेशन, तिचा दृढ निश्चय. या संदर्भात यातील वाक्य पाहूया. कॉन्फिडन्स, द डॉफिन विल गिव्ह मी ऑल आय नीड टू फ्री ऑर्लियन्स. नंबर 2, 3 men will be enough for you to send with me. Her courage, you wouldn't see me, but here I am. 2, I can find a soldier's armor that will fit me well enough. Determination, there will be no trouble for you, squire. Number 2, I will teach them all to fight for France. Question 3. Match the comparisons as given in the extract. As easy as. F. Chasing a cow. Number 2, as mad as she is. B. Number 3, drive the soldier like sheep. A. Number 4, the dauphin is like a rat in the corner. Joan of Arc is C. A bit of miracle. Question 4. Say why. का ते सांगा. जॉन वॉन्टेड टू मीट द कॅप्टन स्क्वायर. जॉनला कॅप्टन स्क्वायरशी भेटायचे होते. कॅप्टन स्क्वायर वॉज टू गिव्ह हर अ हॉर्स, आर्मर अँड सम सोल्जर्स अँड सेंड हर टू द डॉफिन. ही थॉट that she wouldn't dare to meet him, but she was courageous. She came to meet the captain and showed her confidence. She wanted the captain to give her his order to go to Dauphin, the Prince of France. B. John did not ask for many soldiers from the captain squire. जॉनने कॅप्टन स्क्वायरकडे अधिक सैनिकांची मागणी केली नाही. John did not ask for many soldiers from the captain squire.
because she was fully confident about giving fight against the English with a few warriors who would join her in the battle. She was also sure that the Dauphin would give her soldiers and all what she needed to free Orleans. जॉनने अधिक सैनिकांची मागणी केली नाही, कारण तिच्यामध्ये पूर्णपणे आत्मविश्वास होता की ती काही सैनिकांना घेऊन इंग्रजांसोबत लढू शकेल. आणि त्याचप्रमाणे तिला ही खात्री पण होती की डॉफिन तिला सैनिकांचा पुरवठा करेल आणि ऑर्लियन्सला फ्री करण्यासाठी, मुक्त करण्यासाठी ज्या काही गोष्टींची आवश्यकता आहे त्या डॉफिन तिला पुरवेल. See, Polanyi, Jack and Dick had offered to accompany John. Being kind and gentleman, Jack would go willingly with John, and even she managed Polanyi, as he was sure that she was like a miracle. They had promised to go with John because they had faith in her valor. Everyone was as mad as she was for freedom of their country, so they had offered to accompany John. French soldiers were always beaten in war. फ्रेंच सैनिक हे युद्धामध्ये नेहमी हारायचे. The French soldiers were always beaten because they used to fight only to save their skins. They used to run away from the battlefield to save their life. They always cared only for their own lives and not their nation. फ्रेंच सैनिक हे नेहमी स्वतःचा जीव वाचवण्यासंदर्भातच पाहायचे. त्यामुळे ते युद्धातून स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी पळून जायचे. त्यांनी कधीही आपल्या राष्ट्राबद्दल विचार केलेला नव्हता, म्हणून ते युद्धामध्ये हारायचे. Captain Squire Robert said, "I wash my hands of it." Captain Squire Robert realized that John could inspire anyone. Robert was not ready to take any responsibility because he knew that he was taking a big chance and was not sure about the win. He wanted to stay away if anything went wrong by his decision. He would be responsible only for sending John to Dauphin and nothing else. So he said, "I wash my hands of it." Question 5. Using a dictionary, find the difference between the following pair of phrases. Make sentences of your own with each of them. या ठिकाणी फ्रेजेसच्या पेयर्स आपणास दिलेल्या आहेत, त्याचा अर्थ आणि त्या संदर्भातले आपण वाक्य पाहूया. टू कट इन, टू कट आउट. टू कट इन मीन्स इंटरप्ट, मध्येच व्यत्यय आणणे, आणि टू कट आउट रिमूव्ह किंवा कट करणे, नाहीसे करणे. राज अँड रमेश वी आर टॉकिंग बट आय कट इन देअर कन्व्हर्सेशन. दोघे बोलत असताना त्यांचे जे संभाषण होते ते मध्येच थांबवले, त्याच्यात व्यत्यय आणला. वी कट आउट सम इमोशनल सीन फ्रॉम आवर ड्रामा. आमच्या ड्रामामधून, नाटकामधून आम्ही काही इमोशनल सीन्स ज्या होत्या त्या कट केल्या, म्हणजेच काढून टाकल्या. टू बी हेल्ड बाय, केप्ट, मेंटेन और विल टेक प्लेस. टू बी हेल्ड अप म्हणजेच डिले, स्टॉप, ब्लॉक द मुवमेंट म्हणजे थांबवणे किंवा उशीर करणे. टू बी हेल्ड बाय ची वाक्य पाहूया. द प्रोग्राम विल बी हेल्ड बाय नेक्स्ट मंडे. हेल्ड बाय घेणार आहोत, ठेवणार आहोत, बट हेल्ड अप थांबवणार आहोत, म्हणजे विरुद्ध अर्थ झाल्याप्रमाणेच याचा होतो हेल्ड बाय आणि हेल्ड अप यांचा. द पिकनिक वॉज हेल्ड अप बाय हेवी रेन. टू रन अवे, टू लिव्ह अ प्लेस सिक्रेटली, म्हणजे न सांगता हळूवारपणे एखादी जागा सोडून देणे किंवा पळून जाणे. टू रन फॉर समथिंग, एखादी गोष्ट मिळवण्यासाठी धावणे. ही रॅन अवे फ्रॉम जेल, तो जेलमधून न सांगताच पळून गेला सिक्रेटली.
वी रॅन फॉर शेल्टर वेन द रेन स्टार्टेड. जेव्हा पाऊस सुरू झाला तेव्हा आश्रयासाठी आम्ही धावू लागलो. रन फॉर. टू बी नोन ॲज आणि टू बी नोन फॉर. ॲज म्हणजे टू बी बेस्ट नोन ॲज, त्याच्यासाठी. टू बी नोन फॉर, टू बी फेमस ऑर नोन बिकॉज ऑफ समथिंग. एखादी जर क्वालिटी असेल तर त्याच्यासाठी तो प्रसिद्ध आहे, अशा प्रकारे या वाक्यावरनं समजेल. पंडित नेहरू इज नोन ॲज चाचा टू ऑल ऑफ अस. नोन ॲज साठी. सोनू निगम इज नोन फॉर सिंगिंग. एखाद्या कार्यासाठी, एखाद्या गोष्टीसाठी. टू गो विथ, टू चूज ऑर ॲक्सेप्ट समथिंग. टू गो आफ्टर, टू ट्राय टू कॅच ऑर स्टॉप समथिंग. म्हणजे एखादी गोष्ट थांबवणे आणि या ठिकाणी गो विथ स्वीकारणे. वी शुड गो विथ सिनियर्स. आपल्या सिनियर सोबत आपण जायला हवे, त्यांच्याप्रमाणे आपण वागायला हवे. गो टू आफ्टर, यू वुड गो आफ्टर हिम, म्हणजे थांबवायला हवे. Question 6. From an Indian history book or internet, find out information about Indian women queens who led battles. For example, Rani of Jhansi and Rani Karnavati of Mewar. Write any 3 points of similarity and 3 points of contrast between any one of the above Indian queens and Joan of Arc. Write in your own words. या ठिकाणी झाशीची राणी किंवा राणी कर्णावती ह्या इंडियन क्वीन्स आहेत. त्यांच्यामध्ये आणि जॉन ऑफ आर्क मध्ये काय साम्य आहे आणि काय विरोधी गोष्टी आहेत या संदर्भात आपण पाहूया. सिमिलॅरिटीज म्हणजे साम्य. यंग अँड ब्युटिफुल, ब्रेव्ह अँड करेजियस, फॉट फॉर देअर किंगडम ऑर नेशन. कॉन्ट्रास्ट त्यांच्यामध्ये काय विरोध आहे, कोणत्या वेगळ्या गोष्टी आहेत हे पाहूया. जॉन ऑफ आर्क वॉज अनमॅरिड. त्या दोघी मॅरिड होत्या पण जॉन ऑफ आर्क अनमॅरिड. शी वॉज पुअर बिंग अ पीझंट गर्ल. जॉन ऑफ आर्क ही अत्यंत गरीब होती पण ह्या दोन्ही राणी होत्या, अर्थातच श्रीमंत. राणी ऑफ झांसी फॉट फॉर हर अडॉप्टेड सन अँड हर किंगडम. राणी कर्णावती fought for her kingdom, but Joan of Arc fought for her nation and led the French army to several victories. Question 7. Read the script from John. Good morning, Captain Square. John simply. Polly and Jack have promised to come with me. Write a summary of that part of the script in indirect speech in 15 to 20 lines. Indirect speech मध्ये आपण पाठाचा सारांश लिहूया. या ठिकाणी जो प्ले झालेला आहे त्या प्लेचा सारांश. John meet Captain Square to get a horse and armor and some soldiers and send her to the Dauphin. John कॅप्टन स्क्वेअरशी भेटते घोडा, आर्मर आणि काही सैनिक मिळवण्यासाठी. रॉबर्ट felt that girl was indeed mad. So he asked Stewart why he had not told him about it. रॉबर्टला ती वेडी आहे असे वाटते आणि त्याला का नाही सांगितले यापूर्वीच. याबद्दल तो स्टीवर्टशी बोलतो. Hearing this, Stewart requested him to give her what she wanted. यावर स्टीवर्ट म्हणतो की तिला जे पाहिजे आहे ते आपण द्यावे अशी विनंती करतो. After hearing this remark, Robert got furious and told John that he would send her back to her father with order to put her under lock and key. यावर रॉबर्ट जॉनला असे सांगतो की तो तिला पुन्हा तिच्या वडिलांच्या घरी पाठवून देऊन तिला बंद करून ठेवू शकतो. But John was confident and told him that he thought he would, but he wouldn't happen that way. She said that he said he would not see her, but there she was. त्यावर जॉन म्हणते, जॉन ही अत्यंत आत्मविश्वासपूर्ण असते. त्यावर ती रॉबर्टला म्हणते की जरी तुम्हाला असे वाटत असेल तरीही असे घडणार नाही, कारण तुम्ही म्हटले होते की तुम्ही मला पाहणार नाही पण मी तुमच्या समोर आहे. रॉबर्ट asked her if she was assuming that he would give her what she wanted. John confidently said that he would do so.
जॉननी अत्यंत आत्मविश्वासपूर्ण सांगितले की ती हे कार्य करू शकते and continue that a horse would cost 16 francs. घोड्याची किंमत ही 16 फ्रान्स. It was a big amount of money but she could save it on the armor. पण ती आरमारावर त्याची बचत करेल. She didn't need beautiful armor made to her measure. तिला तिच्या मापाचे सुंदर असे चिलखताची आवश्यकता नव्हती. She could find a soldier armor that would fit her well enough. तिला फिट होईल, तिला व्यवस्थित बसेल असे चिलखत ती स्वतःच शोधणार होती. She wouldn't want many soldiers and the Dauphin would give her all she needed to free Orleans. तिला अधिक सैनिकांची आवश्यकता नव्हती आणि तिला माहित होते की डॉफिन तिला ज्या गोष्टींची आवश्यकता आहे तो देईल, कारण ऑर्लियन्सला फ्री करायचे होते, मुक्त करायचे होते. आफ्टर हिअरिंग हर रॉबर्ट वॉज शॉक्ड. आणि हे सर्व ऐकल्यानंतर रॉबर्टला धक्का बसला. ही आस्क्ड इफ शी कुड फ्री ऑर्लियन्स. जर ती ऑर्लियन्सला मुक्त करणार असेल. शी टोल्ड हिम विथ कॉन्फिडन्स दॅट. ती आत्मविश्वास पूर्ण म्हणाली. इट वॉज ट्रू अँड ओनली 3 men वुड बी इनफ टू सेंड विथ हर. आणि तिला केवळ 3 सैनिकांचीच आवश्यकता होती. पॉली अँड जॅक हॅड प्रॉमिस टू कम विथ हर. पॉली आणि जॅकने तिला वचन दिलेले होते की ते तिच्या सोबत येणार आहेत. नाउ वी विल सी लँग्वेज स्टडी ग्रामर पोर्शन. Question 1a. Make the following sentences affirmative without change of meaning. वाक्याचा अर्थ न बदलता या ठिकाणी आपणास नकारार्थी निगेटिव्ह वाक्य दिलेले आहे, त्याला आपण अफर्मेटिव्ह करूया. I am not so sure now. Not sure म्हणजेच याला unsure असे म्हणता येईल. सो अफर्मेटिव्ह I am unsure now. या ठिकाणी आपणास नो, नॉट, नेव्हर हे जे शब्द आहेत ते काढून टाकायचे आहेत. ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम. नॉट बी एबल म्हणजेच अनेबल. ही विल बी अनेबल टू स्टॉप देम. आय डोंट रिमेंबर. आय फॉरगेट. या ठिकाणी डोंट म्हणजेच प्रेझेंट मध्ये आहे वाक्य, म्हणून आपण इथे फॉरगेट घेतलेला आहे. फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, पण प्रेझेंट मध्ये फॉरगेट. I can do no more. I am unable to do anything more. Sir, do not anger her. Do not anger, रागवू नका म्हणजेच काम, शांत व्हा. Sir, be calm with her. या ठिकाणी आपणास जो निगेटिव्ह शब्द आहे त्याचा विरुद्ध शब्द घ्यायचा असतो. I shall not want many soldier. I shall want few soldier. Many soldier, many चा विरुद्ध few. I shall want few soldiers. Fill in the gaps in the table. Word forms. या ठिकाणी noun, verb, adjective आणि adverb असे आपण पाहूया. Success, succeed, successful, successfully. Inspiration, inspire, inspirational, inspirationally. Safety, safe, safe, safely. Belief, believe, believable, believably. Thought, think, thoughtful, thoughtfully. Brightness, brighten, bright, brightly. Courage, encourage, courageous, courageously. Haste, hasten, hasty, hastily. So friends, thanks for watching this video. Don't forget to share and like, and if you have any problems, so please comment me.